ٹمکور شہری جمعیت علماء نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں شریکین کا شکریہ ادا کیا۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ بنگلور شہر عیدگاہ قدس صاحب میدان میں 24 نومبر 2024 کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تحفظ شریعت و اوقاف کا ایک بڑا تاریخی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ ریاست بھر بلکہ دوسری ریاستوں سے علماء کرام اور فرزندان توحید لاکھوں کی تعداد میں شریک رہے۔ اس اجلاس کو منظم طریقے سے کامیاب بنانے علماء شہر بنگلور اور عمائدین شہر بنگلور نے ضلعی سطح پر بڑے اجلاس منعقد کیے۔ مفتی افتخار احمد قاسمی، صدر جمعیت علماء کرناٹک، مولانا مقصود عمران رشادی، امام و خطیب جامع مسجد بنگلور سٹی، دیگر علماء کرام نے بڑی محنتیں کر کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی تگدو میں مصروف ریاست بھر کے ہر ضلع شہر پہنچے۔ اس اجلاس کو کامیاب بنانے 14 نومبر 2024 یعنی بروز جمعرات بعد نماز مغرب ٹمکور شہر رنگ روڈ پر واقع اسٹار کنونشن ہال میں ٹمکور ضلعی سطح پر ٹمکور ضلع کے قاضی شیخ محمود رشادی کنوینر ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں ٹمکور ضلع اور شہر سے تمام مسلکوں سے جڑے علماء کرام اور عمائدین شہر ہزاروں کی تعداد میں شریعت اور اوقافی جائیداد کو تحفظ پہنچانے شرکت کی۔ اس بڑے اجلاس میں شریکین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹمکور شہری جمعیت علماء کی طرف سے جمعیت علماء کے دفتر میں مفتی نصر اللہ خان کی صدارت میں ایک دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام اور عمائدین شہر ٹمکور موجود رہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے اتحاد کا مظاہرہ پیش کیا، قرآن مجید کی تلاوت اور نعتیہ کلام سے مجلس کا آغاز کیا۔ جمعیت کے صدر مفتی نصر اللہ خان اور جمعیت کے جنرل سیکریٹری مفتی توحید قاسمی نے خطاب کیا اور امت مسلمہ کے حق میں دعا کی۔ مفتی نصر اللہ خان اور مفتی توحید قاسمی نے بتایا کہ امت پر جب بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہوں علماء ضرور کھڑے ہوں گے، اور کہا کہ امت کے اصل دردمندان علماء ہی ہیں۔ مفتی نصر اللہ خان نے کہا کہ ٹمکور شہر سے ہزاروں فرزندان توحید نے اس اجلاس میں شریک رہے۔ انتظامیہ طور پر بسوں کے ذریعے بینر ترے مکمل سہولیات کے ساتھ لوگ شریک رہے۔ ان تمام کا ٹمکور شہری جمعیت کی طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مفتی نصر اللہ خان نے یہ بھی کہا کہ مسلمان متحد رہیں، آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، بھائی چارگی کو عام کریں اور علماء کرام کے اکرام میں کوتاہی نہ کریں۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ جب بھی حالات امت پر ایسے آتے ہیں تو علماء ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر علماء نے تو اور کون کھڑے ہوتے ہیں؟ جب کہیں بھی دین پر حالات آئیں، تاریخ گواہ ہے، یہ علماء ہی سب سے پہلے کھڑنے والے ہیں۔ اپنی زبان سے ہو، اپنی قلم سے ہو، اور جس سے بھی ہو، علماء کھڑ کر باطل کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبیوں کی بھی سنت ہے، ہمارے اسلاف کی بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک دین کی حفاظت کے لیے علماء کھڑیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے اکابرین نے 24 تاریخ کو قدس صاحب عیدگاہ میں بہت عالیشان پیمانے پر ایک جلسہ عام منعقد کیے تھے، جس میں الحمدللہ ریاست سے بہت سارے علماء عمائدین امن کر تشریف لائے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اور ہم لوگ شہر ٹمکور کے اندر تمام جماعتوں کو ملا کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت تمام لوگوں کو، تمام تنظیموں کو ملا کر ہم نے ایک کمیٹی یہاں پر بنائی تھی، تقریباً جس کے اندر 50 افراد تھے۔ ساروں نے مل کر الحمدللہ شہر ٹمکور میں اور ٹمکور ضلع میں الحمدللہ بہت اچھا کام کیے۔ اور اس سے پہلے 14 تاریخ کو اسٹار پیلیس میں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، الحمدللہ سارے مسالک کے علماء عمائدین شریک تھے، اس کو بھی ہم نے کامیاب کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ 24 تاریخ کے لیے گلی گلی میں، محلے محلے میں جا کر ہم نے عوام سے، خواص سے، علماء سے درخواست کیے، اور ہم نے
4-5 मसाजिद को मिलाकर एक छोटी सी कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी वो हर मोहल्ले में जाकर, हर गली में जाकर लोगों को निकाल कर बड़ी तादाद में लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि शहर टुमकुर बेंगलोर के क़रीब है, तो यहाँ से बसों का भी काफ़ी निज़ाम था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ास सवारियों से भी पहुँचे, और बहुत से अफराद ट्रैफिक के खौफ से 2 व्हीलर में भी यहाँ से गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तरफ से है, हम उसके बारे में बस अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें उसके लिए कुछ मौका दिया, अल्लाह ने हमसे खिदमत ली, बस अल्लाह का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे उलमा भी सब मिलकर इसके लिए काम किए हैं। जैसा कि मैं पहले भी बतलाया कि सारे उलमा, जैसा कि ट्रेन में कोई गाहक बेचने के लिए पीछे भागता है, पानी लेकर बिजनेस करने के लिए भागता है, वैसा हमारे उलमा सवाब कमाने के लिए बसों के पीछे भाग रहे थे, जो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। ख़तीब हज़रात खुतबा देने वाले, इमामत करने वाले, मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ते हुए, भागते हुए अपने हाथों से मुसाफिर की खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वापसी में इसी तरह ठंड बहुत ज़्यादा थी, उस ठंड को बर्दाश्त करते हुए हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियान किराम उसके लिए खाना तकसीम किए ही, और बहुत सारे अज़ला से हमें फ़ोन भी आ रहा है कि आपने बड़ी खिदमत की, और वो दुआएँ देते हुए यहाँ से गुज़रे ही। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या तासुरात रहते हैं इस प्रोग्राम के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु का प्रोग्राम तो बहुत आलीशान हुआ, बहुत कामयाब रहा, लाखों की तादाद वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आई थी। अब जब कहीं भी हमारे अकाबरीन हमें आवाज़ देंगे, बुलाएंगे, हम अपनी जान माल अल्लाह के राह में लुटाने के लिए, क़ुरबान करने के लिए हम लोग तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जान देने के लिए इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं, और हम उलमा इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जो पूरे उलमा को और इसी तरीक़े से अमायदीन को, ज़िम्मेदारों को, जितने भी अहबाब ताउन किए हैं, उन तमाम को यहाँ पर जोड़ा गया ताकि हम सब उनका शुक्रिया अदा करें, और कभी भी ऐसे मौक़े हमारे पास आएँ तो हम जो है बढ़ चढ़ कर जो है दीन खिदमत में हिस्सा लें, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। इस तरीक़े से जो है दीन की खिदमत करने के लिए इज्तिमाइयत के साथ हमेशा लब्बैक कहते हुए जुड़ें। मुल्क के हालात हैं, औक़ाफ़ी जायदाद को हुकूमत अपने कब्ज़े में लेने का, और शरीयत में मुदाख़लत कर रही है हुकूमत में, जी, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, ये सब जो है ये अल्लाह की तरफ से है, आज़माइशें हैं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो अपने आप को ना बदलें। तो ये बदलने का वक्त है अपने आप को। ये जो शरीयत में जो मुदाखलत हो रही है और हमारे दीन में जो दखलंदाजी की जा रही है, ये हमारे कमी कोताही की वजह से है। जिस दिन मुसलमान जो है अपने दीन पर साबित कदम हो जाएगा, शरीयत पर साबित कदम हो जाएगा, तो किसी के अंदर मजाल नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वह हमारे शरीयत के अंदर मुदाखलत करें। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अब इंशाअल्लाह हम दीन पर डटे रहें, साबित कदम रहें, और अपनी ज़िंदगी में जो है अमल का जो ये अमली जामा पहना है, इंशाअल्लाह कोई जो है इंशाअल्लाह दीन पर जो है आंच आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। उलमा इकराम जो एक मस्जिद में खिताबत अंजाम देते हैं, इमामत करते हैं, उनकी क़ज़ा में कौम नमाज पढ़ती है, वो कौम की खिदमत में पानी में से दौड़ रहे हैं, खाना वीडियो दिखाते हैं। जी, ये तो हमारे अकाबिरीन की सुन्नत है। इमाम ही जो है जब जो है ऐसे चीज़ों में बढ़ चढ़ कर उलमा जो हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह वो आवाम पर जो है उसका बेहतरीन असर पड़ेगा और क़ुरबानी देने में जो है आसानी जो है होगी। इसीलिए कि हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि हम उलमा जो है मसाइल को जो है दूर करने के लिए खड़े हों और दीन को बतलाएँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को बतलाएँ। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ पर हालात आते हैं, हालात का सामना करना ज़रूरी है, और दीन पर जमे रहेंगे तो हालात भी जो है डर कर भाग जाएंगे।